हाय एवरीवन आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी वेलकम। ओह ए कारटा एबे खराब हेबार थिला घरे पहुँचीबाकू आहुरी 3 घंटा लागिबो। ओ माय गॉड मु कौन करिबी। अरे रे रे एहे छे एमिति समय रे वर्षा होबार थिला लागुची आजी मोर बेला भल नाही नहेले एमिति असुविधा सब होई थांता ना। ओ शिट आख पाखरे किछि ग्यारेज थिबो कि नहीं। सो सैड ऑफ मी मु तो ए वर्षा रे भिजी जीबी। हेल्प हेल्प ओ नो केही भी सुनु नांती। ए दुनिया रे बड़ सेल्फिश लोक सब अछंती। मैडम कौन हेछि एमिति रास्ता रे भिजुछंती जे सर्दी लगी जीवो। ए वर्षा पानी गुड़ा प्योर वाटर पूरा देह खराब करिकी ही छाड़िबो। तमे किए एमिति अनर्गल गपी चलीच जे। मैडम आपण तो चिल्लेई चिल्लेई साहाଯ୍य मागुथिले। ओ तमे ताहेले मते साहाଯ୍य करिबाकू अटकी गल। थैंक गॉड मो गाड़ीटा स्टार्ट हेउनी जमा। एठी पाखरे कोठी ग्यारेज अछि कि। मैडम नंदू ना मोर नंदू समस्ते डाकती मते बंधु। ओ डायलॉग बंद कर कुह मते हेल्प करि परिबो कि। मैडम मते तुमे छोट पिला बोली भाबुछ कि। मो बयस सिना 18 किंतु मो लाइफ होउची स्पैनर। स्पैनर मोर जीवन छोट बेलू स्पैनर संगे मोर बंधुता। मैडम मु कार मेकानिक। ओ आई सी यू आर सो स्वीट तमे ताहेले मते ठीक साहाଯ୍य करि परिबो। मेम साहेब भीतरु एत्ते खुशी होई गले जे जहा तांका तोफा मुहरु सहजरे अनुमान करी हेउथिला। नंदू कार रा हुड को टेकी जंत्रांश गुडी को चेक करुथिला। अनेक निरीक्षण कला परे नंदू कहिला मैडम स्पार्क प्लग रे टिके असुविधा अछि। एई निकटरे मोर ग्यारेज आपणक कार को सेठिकी नहीं जीवाकू पड़िबो। वर्षा रे अधा भिजी जाइथिबा मेम साहेब को नंदू एक विचित्र चाहाणी रे उंडुथिला। जेउ समय रे मेम साहेब नजर एणे तेणे पकाउथिले सेई समय रे नंदू मैडम को अत्यंत भावगर्भक होई चाहुथिला। निजर घन केशरु पानी छड़ाइबा उद्देश्य रे केश झाड़ी देला बेले नंदू मुहरे टिके पानी छिटिकी पड़ीगला। नंदू पाटी को आँ करी मेम साहेब का लिपस्टिक बोला ओठ को निमिषे चाही रहिला। अरे मते एमती हाटा करी कौन अनेइचु मो कार को केमिति तो ग्यारेज पाखकू नहीं हेबो से कथा चिंता कर। नाई हाँ नाई हाँ 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 मैडम मो गाड़ी रे स्लिंग अछि। मो गाड़ी रे आपणक गाड़ी को बांधी टाणी टाणी नहीं जीवी। हौ हौ आपण कार रे बसंतु नहेले आहुरी भिजी जीवे जे। कार नंदूर घर तथा ग्यारेज रे पहुँचिला। नंदूर रूम आगटा हेउछि तार ग्यारेज। मैडम एई मोर रूम आपण भितर को जाआंतु सेठी चौकी रे बसंतु मु रेडी करी देउछि आपणक कार। टांग टाणा ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है ट्याऊं ट्याऊं। मेम साहेब को कणई कणई चाहूଥାଏ नंदू। अरे वाह बढ़िया तो गीत गाउछु तू। हे हे नाई मैडम एमिति काम भितरे टाइम पास पाई आउ। गोटे निर्दिष्ट रेंची नेबा अभिनय करी नंदू रूम को पशिला। अरे 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 मैडम आपण तो पूरा भिजी जाइछंती। एई अल्प दूर रे आम घर सेठी मोर माँ आउ सान भाई रहे। आपण जदि खराब न भाबिबे मु मो मार शाढ़ी नहीं आसीबी। नाई थाउ थाउ आउ केते समय लागिबो कह तो। आउ आधा घंटा लागिबो मैम। हौ आइडिया मैडम आपण तो पूरा मॉडर्न लागुछंती। आपण चाहिले मो बरमुडा आउ टी शर्ट व्यवहार करि परिबे। आर यू मैड तोर ए ग्रीज आउ तेल लगा मैला कपड़ा को मु पिंधिबी नेभर मु एमिति रे ठीक अछि।
ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଫା କରି ଇସ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିଛି। ମୋର ଟି ସାର୍ଟଟା ଲମ୍ବା ବି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଆସିଯିବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନନ୍ଦୁର ସଫା ଆଉ ଇସ୍ତ୍ରୀ ଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ଦେଖି ନଟ୍ ବ୍ୟାଡ୍। ନନ୍ଦୁ ଟିକେ ମୁରୁକି ହସିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଯାହା ହେଉ ତାର ଏଇ ଶୁଖିଲା କପଡ଼ା ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଲାଗିଲା। ନନ୍ଦୁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। କାର୍ ଭିତରେ ମୁହଁ ପୂରେଇ ଚେକ୍ କରୁଥାଏ। କବାଟ ଅଧା ଆଉଜା ହୋଇଥାଏ। ନନ୍ଦୁ ଛୁପି ଛୁପି ମେମ୍ ସାହେବକୁ ଅନଉଥାଏ। ମେମ୍ ସାହେବ କବାଟଟାକୁ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ ରେଡ଼ି। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଟିକେ ପାନାଟା ଧରିବେ, ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆସୁଛି ଆସୁଛି। ନିଜ ପୋଷାକରେ ମେମ୍ ସାହେବକୁ ଦେଖି ନନ୍ଦୁ ଆଖି ପୁରା ଟିଣ। କିଛି କ୍ଷଣ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହାତରେ ଫୁଟକି ମାରି, ଓ ହ୍ୟାଲୋ, କେଉଁଠି ହଜିଗଲୁ ନନ୍ଦୁ? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏମିତି ସେ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ତ ଅଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ପ୍ୟାନାଟା ଟାଇଟ୍ରେ ଧରନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଗଲା। ତାର ନଜର ଯେମିତି ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରୁ ମାରୁ ଗାଡ଼ିଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ମିଶାଇ ନନ୍ଦୁ କହିଲା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ମସ୍ତ ଦିଶୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଲୁ ନନ୍ଦୁ? ଶୁଭୁନି ଶୁଭୁନି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବହୁତ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଓ ରିଏଲି? ଆଚ୍ଛା, ତୋର କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା କହ ତ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋର 1250 ଟଙ୍କା। ହଉ ନନ୍ଦୁ, ମୁଁ ଦେଉଛି। ନିଜ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ପଇସା ନାହିଁ। ଓ ନୋ ନନ୍ଦୁ, ମୁଁ ତରବରରେ ATMରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଏଇ ପାଖରେ କୌଣସି ATM ଅଛି କି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏଇଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ନନ୍ଦୁ, ମୁଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ବି ତ ଏବେ ଯାଏଁ ଶୁଖିନି। ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯାଉ, ନହେଲେ ପୁଣି ଭିଜି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଯିବେ ଯେ। ୟୁ ଆର୍ ସୋ କ୍ୟୁଟ୍ ନନ୍ଦୁ। ଉଭୟ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମେମ୍ ସାହେବ ନିଜ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ହୁଇସ୍କି ବୋତଲ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ। ନନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେ ତ। ଆପଣ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? କାହିଁକି, କ'ଣ ହେଲା କି? ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଭାବିଲି ଆପଣ ପୁରା ସଂସ୍କାରୀ ମହିଳା ହୋଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆରେ ମରଦମାନେ କ'ଣ ଖାଲି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସୁଖ ଲୁଟିବେ? ଆଉ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଳକୁ କେବଳ ସଂସ୍କାର? ତୁ ବି ତ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରୁଥିବୁ? ହଁ ଯେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କିନ୍ତୁ କେବେ କେବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋର କେବେ କେବେ ମାନେ କ'ଣ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ 2 ପ୍ୟାଗ୍ ମାରିଦେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ। କମ୍ ଅନ୍, ଡୋଣ୍ଟ ବି ସାଏ। ଆପଣ ଏତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ ପ୍ୟାଗ୍ ବନେଇବେ। ଛୋଟ? ଏତେ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲୁଣି ତୁ। ମୁଁ ବିୟର୍ ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯେ ହୁଇସ୍କି। ହଉ, ଚଳେଇ ଦେବା। ନନ୍ଦୁ ମେମ୍ ସାହେବକୁ ଏବେ ସହଜ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ନନ୍ଦୁକୁ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମେମ୍ ସାହେବ ତାର ଅତି ନିଜର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ନନ୍ଦୁ, କେଉଁ ଦାମୀ ବାର୍ରେ ଯାଇ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କଲେ ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଗ୍ର ଦାମ 800 ଟଙ୍କା। ସତରେ ନନ୍ଦୁକୁ ଟିକେ ବେଶୀ ନିଶା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଥାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ କ'ଣ ମୋର ପାଉଣା ତକ ଏମିତି ମଦ ପିଏକି ସୁଝେଇ ଦେବେ? ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ କାମରେ ଖୁସି ହେଇ ମୁଁ ତତେ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛି। ତୁ ମୋର କାର୍ ଠିକ୍ କରିଦେଲୁ ନା। ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଚାଲ, ଏ ବୋତଲ ଖାଲି କରିଦେବା। ଓକେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଚ୍ଛା ନନ୍ଦୁ, ତୋର କେହି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଳିବାକୁ ଆମର ଔକାତ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିଲେ ସିନା। ଭେରି ବ୍ୟାଡ଼୍ ନନ୍ଦୁ, ତମର କେହି ବି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି? ଓଃ, ସୋ ସ୍ୟାଡ଼୍।
ନନ୍ଦୁ ବୋତଲ ମୁହଁରେ ଲଗେଇ ଢକ୍ ଢକ୍ କରି ହୁଇସ୍କି ପିଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଖାଲି ବୋତଲ ଉଠେଇ ଜାଣିଛୁ ନା ଆଉ କିଛି ଉଠେଇ ଜାଣିଛୁ ମ? ମାନେ? ତୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ଶିଖିଛୁ। ତୁ ମୋତେ କେମିତି ଚାହୁଁଥିଲୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିଛି। ତୋର ସେ ଚାହାଣୀ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ନନ୍ଦୁ। ସତରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍? ୟେସ୍ ନନ୍ଦୁ, ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଖ, ଜାଣିପାରିବୁ ତୋ ପାଇଁ ମୋ ହୃଦୟରେ କେତେ ଜାଗା ଅଛି। ନନ୍ଦୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଭାବିନେଲା। ତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ପ୍ରଣୟ ନିବେଦନକୁ ସେ ଆକଣ୍ଠ ପାନ କରି ଚାଲିଲା। ସତେ ଅବା କୂଅ ଶୋଷ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଯାଇଛି। ନିଜକୁ ସେ ଏମିତି ଭାଗ୍ୟବାନ କେବେ ପାଇନାହିଁ। ଆଜି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କେମିତି ହାତଛଡ଼ା କରିଥାନ୍ତା? ନନ୍ଦୁ ନିଜକୁ ପୂରିଲା ପୂରିଲା ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଅଣଦେଖା କରିଦେଲା ସବୁ ପ୍ରତିଷେଧକକୁ। ମେମ୍ ସାହେବଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ନନ୍ଦୁ ସ୍ୱର୍ଗସୁଖ ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଭାବୁଥାଏ, ସତେ ଏ ରାତି ଆଉ ଏ ରାତିର ଅଜଣା ସାଥୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ? ସମୟ ବା କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ନା କରିବ? ସମୟର କଅଁଳ କିରଣ ନନ୍ଦୁ ଦେହରେ ପଡ଼ି ନନ୍ଦୁକୁ ଯେମିତି ନିଦରୁ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଉଭୟ ପାଖକୁ ହାତ ପ୍ରସାରିତ କଲା। ଗଲା ରାତିର ସେ ପ୍ରେୟସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତକୁ ସେ ଅନୁଭବ କଲା। ଗୋଟେ ଝଟକାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନନ୍ଦୁର। ଆଖି ତାର ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିଲା ବେଡ୍ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଲମ୍ବା ମିରର ଉପରେ। ସେଥିରେ ନାଲି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ରେ ଲେଖାଥିଲା, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଏଡ୍ସ। ନନ୍ଦୁର ସଦ୍ୟ ସୁଖନିଦ୍ରା ଦାରୁଣ ଝଡ଼ରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଖାଲି ବିକଳ ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଆଉ କହୁଥାଏ, ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଦୋଷ କରିଥିଲି ଲୋ ଗଣିକା ନାରୀ? ତୁ କାହିଁକି ମୋ ସହ ଏମିତି କଲୁ? କାହିଁକି ମୋ ସହ ତୁ ଏମିତି କଲୁ? କାହାଣୀଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କାହାଣୀଟି ବାବଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।